नमस्कार ओडिशा शुभ सकाळ। आज दिन भितर राज्य तथा देश विदेशर अनेक गुड़े भल भल खबर आछि। आज संपूर्ण खबर गुड़ी को जानिबा पूर्वरु आपण मानकु कहि रखुछि, आपण जदि प्रत्येक दिन लेटेस्ट ओडिया खबर देखिबाकू चाहंती ताले डिस्टेंस कॉर्नर को सब्सक्राइब कर देबे, पाखर थिबा बेल आइकन को मध्य ऑन कर देबे, जा फळे प्रत्येक दिनर खबर गुड़ी को सर्वप्रथम आपण देखि पारि। प्रथम खबर, राज्य सरकार को बड़ निष्पत्ति, टीजीटी परी समान दरमा पाइबे ओडिया शिक्षक। ओडिया शिक्षक माने राज्य में तालीम प्राप्त स्नातक शिक्षकों परी समान दरमा एवं भत्ता पाइबे। ओडिशा सरकार स्कूल एवं गणशिक्षा विभाग आज ए संपर्क में विज्ञप्ति जारी करिछि। 2023 मसीह टीजीटी ओडिया पाई ओडिशा रे सृष्टि होइतिबा मोट 1984 टीजीटी कला पदवी रे 496 पदवी एही सुविधा पाइबे बोली विभाग कहिछि। टीजीटी ओडिया पदवी गुड़िक टीजीटी कला वर्ग अधीन एक उपवर्ग हेबो बोली विभाग कहिछि। उल्लेखयोग्य ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग राज्यर माध्यमिक विद्यालय गुड़िक पई मोट 6025 शिक्षक नियुक्ति करने को घोषणा करिछि। एही नियुक्ति प्रक्रिया रे 1984 टीजीटी कला, 1020 टीजीटी साइंस, 880 टीजीटी साइंस, 711 हिंदी शिक्षक, 729 शास्त्रीय संस्कृत शिक्षक, 6 तेलुगु शिक्षक, 14 उर्दू शिक्षक एवं 681 शारीरिक शिक्षा पीईटी पदवी पूर्ण करने को लक्ष्य रखा जाइछि। एथिरे महिला मानक पई 1988 पदवी संरक्षित करा जाइछि। परवर्ती खबर, आलू को नहीं देखा देथिबा संकट भितर खुशी खबर देइछंती जोगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र। 30 टंकार आलू जोगाई देबा पई मंत्री घोषणा करिसंती। आलू को नहीं गुरुत्वपूर्ण बैठक बसिथिबा बेले टेंशन न नेबा पई मंत्री परामर्श देइछंती। जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र कहिसंती उत्तर प्रदेश आमदानी हेउछि आलू, तेणु चिंता करंतु नाही बोली मंत्री कहिसंती। कहि रखुछु कि पड़ोशी राज्य पश्चिम बंगरू आलू आमदानी बंद कराइछि। बुधवार रातिरु मौलिक निर्देश क्रमे आलू ट्रक सीमा पार न करने कटकणा लगे पश्चिम बंग सरकार। ओडिशा और पश्चिम बंगर विभिन्न सीमार शह शह आलू ट्रक बंगाल अधिकारी अटक रखिछंती। पश्चिम बंगरे आलूर गच्छित परिमाण कमिबा कारणरू ममता दीदी एभली घोषणा करिछंती। आलू रप्तानी बंद करथिबा बेले किंतु नुआ आलू आसिबा परे पुणी आलू जोगाण स्वाभाविक हेबो बोली कहिसंती मंत्री। परवर्ती खबर, विमान बंदरे कर्मी मानकु अभिभाषण दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवीन पटनायक को कटाक्ष करिसंती। से कहिसंती जे पूर्वरु आम योजनार ना बदलाई देइथिले किंतु एबे आमे नुआ नुआ योजना करूछु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिया रे निज अभिभाषण आरंभ करथिले। जय जगन्नाथ कहवा सह ओडिशावासी को भूरी भूरी प्रशंसा करथिले। मोदी कहिथिले जे देश में बीजेपी प्रति विश्वास सृष्टि होइछि। ओडिशा रे आपण जहाँ शुभारंभ करथिले ता हरियाणा और महाराष्ट्र रे प्रतिफलित होइछि। विरोधी सकाळु संज जाय अपप्रचार करुथिले। राजनीतिक समीक्षक कहूथिले ओडिशा रे बीजेपी बड़ शक्ति होई परिबो नाही, किंतु परिमाण आसिबा परे जेउमाने निजको तिस्मार खान भाबुथिले सेमानकु झटका लागिथिला। परवर्ती खबर, सहरांचल बस्ती बासिंदा तथा भूमिहीन लोकंकु सरकारी जमी आवंटन सहित आवास योजना सामिल पूर्वक घरटीए जोगाई देवाई पूर्व बहु उद्यम होइथिले भी सेथिरे आखि दृश्य सफलता मिल पारि नाही। पूर्व सरकार अमल में भूमिहीन बस्ती बासिंदा को केवल जमी अधिकार प्रमाणपत्र बंटन माध्यम अभियान अधारे लटकी जाइछि। एथिरे हिताधिकारी संख्या तुलन में सहर तथा आखपाख अंचल बासोपयोगी सरकारी जमी अभाव बाधक होइछि। तेबे एही समस्यार निराकरण पई विभिन्न राज्य में बहु तल फ्लैट निर्माण सह बस्ती बासिंदा को घर आवंटन कराइछि। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत फ्लैट निर्माण द्वारा भुवनेश्वर में एहिभଳି योजना सुफल मिलिथिबा लक्ष्य कराइछि। सेही क्रम में बालेश्वर विभिन्न बस्ती बासिंदा को थैथान कराजिबार आवश्यकता रहिछि। एने राज्यर कार्यकारी सरकार नियमावली संपर्क में सदर विधायक मानस कुमार दत्त विधानसभार प्रश्न काल में तथ्य मागिथिले। अन्य राज्य भली कम जमी रे अधिक संख्यक घर निर्माण आवंटन नहीं राज्य गृह निर्माण और नगर उन्नयन विभाग पक्षरु जारी होइतिबा नियमावली अथवा पदक्षेप संपर्क में श्री दत्त जानिबाकू चाहिथिले। विशेषकर बालेश्वर पौरपालिका अंतर्गत कांग्रेस ऑफिस गली स्थित स्वीपर कॉलोनी बसवास करुथिबा तथा पौरांचल सफाई कार्य निरत थिबा भूमि एवं बासगृहहीन बासिंदा को प्रधानमंत्री आवास फ्लैट योजनार सामिल सह गृह आवंटन एवं संपूर्ण कॉलोनी को आंबेडकर कॉलोनी नाम नामित पाई श्री दत्त दाबी जनैथिले। राज्य गृह निर्माण और नगर उन्नयन विभाग मंत्री डाक्टर कृष्णचंद्र महापात्र विधायक श्री दत्तଙ୍କ प्रश्नर उत्तर देई कहिथिले जे सहरांचल भूमिहीनଙ୍କ ପାଇଁ सरकारी जमीर अभाव रहिछि।
ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଫ୍ଲାଟ୍ ନିର୍ମାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୃହ ଆବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସହଭାଗିତାରେ ସୁଲଭ ଘର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଉପଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ପୁନଃ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା କମ୍ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ନେଇ ସରକାର ନିୟମ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ନଭେମ୍ବର 29 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ରାଜଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜନ ଚାଲିବ ରୋଡ୍ ଶୋ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗସ୍ତ ପାଇଁ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବା ସ୍ଥାନ ନୋ ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। କୌଣସି ଡ୍ରୋନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଉଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 3 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ନେଇ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ସହ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବୁଲି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଡିଜିପି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 29 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ। ସେ 30 ଓ ଡିସେମ୍ବର 1ରେ ଡିଜିପି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଗ ନେବେ। ତାଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଓ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ମଧ୍ୟ 3 ଦିନ ରହି କନଫରେନ୍ସରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ସମ୍ମିଳନୀ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 1,36,622.24 କୋଟି ଟଙ୍କାର 20ଟି ବୃହତ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଗୁରୁବାର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ 74,350ଟି ଅତିରିକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ଇସ୍ପାତ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ସବୁଜ ଶକ୍ତି, ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ 74,350ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ରୋଡ୍ ଶୋର ସଫଳତା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଉଭା ହୋଇଛି। ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ଠାରୁ 2024 ଜୁନ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା 1,80,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଲାଗି ଆକର୍ଷିତ କରିଥିବା ବେଳେ 73ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ 1.1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଡିଜି ସମ୍ମିଳନୀ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଭଳି ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରଥମ ଥର ହେଉଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 3 ଦିନ ଧରି ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭେଲ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଖଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଦେଉଛି ଧମକ। ଖଲିସ୍ତାନୀ ପନ୍ନୁ ଟାର୍ଗେଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିଆଇଜି ବୈଠକ। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଖଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୁରୁ ପତନ ସିଂ ପନ୍ନୁ ଧମକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି ପନ୍ନୁ। ନିଜର ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ପନ୍ନୁ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଡିଜି ଆଇଜି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଡିଜି ସମ୍ମିଳନୀ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ନୋ ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି ପୋଲିସ। ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅଞ୍ଚଳ, ରାଜଭବନ ଅଞ୍ଚଳ, ଲୋକସେବା ଭବନ ଅଞ୍ଚଳ ନୋ ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଏଥିପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ରାତିରେ ରାଜଧାନୀ ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ଚାଲିଛି ଚେକିଂ। କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ସହିତ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ିକୁ ରଖି ଚେକିଂ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 1 ଡିସେମ୍ବରରୁ ବଦଳିଯିବ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ। ଏହା ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ କରିବ ପ୍ରଭାବିତ। ଆଗାମୀ 2 ଦିନରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସିଧା ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ନଭେମ୍ବର ଆରମ୍ଭ ହେଉ ହେଉ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ ହୋଇଥିଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ। 19 କିଲୋ କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ ବଢ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଡିସେମ୍ବର ପହିଲାରୁ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 14 କିଲୋ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ ନଭେମ୍ବରରେ ବଦଳି ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ବଦଳିବାର ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ସହ ଟର୍ବାଇନ୍ ଫୁଏଲ ଦରରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଫଳରେ ବିମାନ ଟିକେଟ ଦାମ ବଢ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରେ ଡିଜିଟାଲ ଗେମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ନିୟମ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରାୟ 48 ଅଲଗା ଅଲଗା କାର୍ଡରେ ଏପରି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ରିୱାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଟ୍ରାଇ ବିଜନେସ୍ ମେସେଜ ଓ ଓଟିପିକୁ ନେଇ
गाइडलाइन जारी करिछि जहाँ आसंता मासरू लागू हेबो। परवर्ती खबर राज्यवासी खुशी खबर विशेषकर वरिष्ठ जनसाधारण सरकार करिसेंती बड़ घोषणा। वार्धक्य भत्ता नहीं राज्य सरकार बड़ घोषणा करिसेंती। वार्धक्य भत्ता को 2500 टंका बढ़ाई सरकार। सरकार 80,000 वृद्धा वृद्धों एही नुआ वार्धक्य भत्ता व्यवस्था आरंभ करने को जाउछंती जहाँ खूब शीघ्र लागू हेबो। लागू हेबा परे वर्तमान 5,30,000 वयस्कों को पेंशन मिलिबो। यह लागू हेबा परे गत 24 घंटा मध्य 10,000 आवेदन आसीची। तेणु यहाको विचार करा जाई सेमानकु एही योजना रे शामिल करा जिवो। दिल्ली सरकार घोषणा अनुसार 60 रु 59 वर्ष बयसर वृद्धा वृद्धों प्रति मासरे 2,000 टंका भत्ता दियाजिवो। सेहीपरि 70 वर्षରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ ମାସିକ 2500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଫ୍ରିକା ପୂର୍ବ ୟୁଗାଣ୍ଡାର 6ଟି ଗାଁରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଛି। ଏଥିରେ 15ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 113 ଜଣ ନିଖୋଜ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମାଟି ଭିତରୁ 15 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ୟୁଗାଣ୍ଡାର ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ସୋସାଇଟି ଗୁରୁବାର ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଭୂସ୍ଖଳନରେ 40ଟି ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିବା 13ଟି ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏବେ ବି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି 30 ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ବୁଧବାର ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ପାହାଡ଼ିଆ ଜିଲ୍ଲାର ବୁଲାମ୍ବୁଲିରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଜିଲ୍ଲା ରାଜଧାନୀ କମ୍ପାଲାରୁ ପ୍ରାୟ 280 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭୂସ୍ଖଳନ ପରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ନୂଆ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ବ୍ୟାରେଜ୍। ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏନେ ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ତଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗଙ୍କ ସହ ବୈଷୟିକ ଅନୁମୋଦନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଚାଲୁ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ସେହି ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନକ୍ସା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇ ସାରିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗଭୀର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଉଥିବା ପୋଲାଭରମ ଓ ମହାନଦୀର ଜଳ ବିବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଖଣ୍ଡୁଆରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଏଠାରେ ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଭୟାବହ ନିଆଁ ଲାଗି 50ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 12 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମଶାଲ ତେଲରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ନିଆଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଏଣେତେଣେ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ଦଳଚକଟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆହତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଖଣ୍ଡୁଆରେ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଯବାନଙ୍କ ସମେତ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ନଭେମ୍ବର 28ରେ ଏଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତ ବୀର ଯୁବ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଗତକାଲି ଉଦ୍ଯାପନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ମଶାଲ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ଏହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ। ମାତ୍ର 5 ସେକେଣ୍ଡରେ ନିଆଁ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।